divinity. It has its own power. It gives you strength that you cannot even imagine. It lets you take the leap of faith. Everyone experiences divinity in their own ways. There's no set pattern for it. Our today's guest was once just a photographer, but his love for his passion for his photography once took him to such a level that he was chased down with open swords. That's right. Not just that, he once went on to become a Naga sadhu in Banaras. क्योंकि उनकी फोटोग्राफी ही उनकी साधना है और वो सिर्फ अपनी साधना कर रहे थे. Mr. Vivek Desai. He is an highly acclaimed and awarded photographer and managing trustee of Navjeevan Trust and owner of Karma Cafe in Ahmedabad. And today, he speaks to us, to you, to me, about a night before he turned from being a Naga sadhu to regular life again. Hi, this is Shrungaragani, and you are listening to A Night Before, sponsored by Branding Mudra, directed by Jai Nathwani. We face some minor technical audio problems, so you might not have the best of the experience while listening to this episode. We are extremely sorry for that. Hello, Vivek sir. Hello. Actually, a pleasure that I am here sitting with Mr. Vivek Desai sir, and I really can't tell it in words. When Chai, my director, who actually told me that we are getting a chance to come and speak with you. And when he told me the story that we're going to be talking about today of your photography journey, I actually can say that my pog नीचे से ज़मीन खसकी गई थी. When I was like, our experience, it was something that I had never heard of. So you have been a photographer for 27 years. Rashti photography also. I think. Grandfather was also with Mahatma Gandhi ji and followers. you have been follower. Your father was a managing trustee at Navjeevan Trust Ahmedabad. Almost 4 વર્ષ થઈ ગયા છે. Now you are also you have put yourself into his shoes. કે તમે હવે વર્ક કરો છો. Then you have કારણ કે youthમાં I think એટલું બધું તમારે ગાંધીજીના વર્ડ્સને એમની સાથે કનેક્ટ કરવું તો you started your Khadi clothing line for Swatwa, right? And I think art gallery music, right? So there's too much, I think, which is on your plate, and you're still very calm and composed about everything. So to give a brief introduction to everyone, can you tell us about like a little bit deeper into your personal life as well as this, all the different roles that you're following? Can you give us a slight brief about it? Yeah, definitely. મારું બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ અમદાવાદ. આમ મૂળ તો સુરત. અમે લોકો સુરત પાસે સાઉથ ગુજરાતના અનાવિલ બ્રાહ્મણ અને આમ કડછા જેવા કહેવાય, બોલવામાં તળનફળવાળા માણસો. એવી છાપ અનાવિલો માટે છે. અને સ્વામી આનંદે તો લખ્યું છે કે ગુજરાતની 2 માથા ભારે કોમ, એમાં અનાવિલોનો પણ એને ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ એનીવે, પણ અમદાવાદ જ મારો જન્મ અને ઉછેર અમદાવાદ થયો. અને મેં બીકોમ કર્યા પછી લો કર્યું. મને એમ થયું કે લોયર થવું હોય. એ વખતે એવું હતું આજથી 25-30 વર્ષ પહેલાં. અને પણ પછી લો કર્યા પછી એમ થયું કે ના, આમાં કંઈ બહુ મજા નથી આવતી. દલીલો કરવાનું કામ તો કરું, પણ આવી દલીલો નથી કરવી, જેમાં સતત જુઠ્ઠું બોલવું પડે. તો એ પછી એમ થયું કે તો પછી શું કરવું. એ વખતે પેલા મિત્રોનો ફ્લો હોય ને કે ભાઈ તમે મારા ફ્રેન્ડ છો, તમે લો કરતા હોય હું લો કરું, પણ લો કરું. એવી રીતના એ ફ્લોમાં આખું બધું ગુજરાતીમાં ગાડી રહ્યો પ્રવાહ. ગાડી રહ્યો પ્રવાહ.
અને એ પછી મૂળ તો વાંચન લેખન મારા ઘરમાં વાતાવરણ વર્ષોથી એટલે જ્યાંથી જન્મ્યો ત્યાંથી પુસ્તકોની વચ્ચે મોટો થયો. એટલે મને એમ થયું કે આમાંથી કંઈક જો કરી શકતો હોઉં પણ જર્નલિઝમ કરીશ એવું મને સપને ખ્યાલ નહોતો. ઓકે. પણ એ વખતે મેં એક જાહેરાત વાંચી ભવન્સ કોલેજની, જેમાં ડિપ્લોમા ઇન જર્નલિઝમ કોર્સ હતો, 1 વર્ષનો ડિપ્લોમા કોર્સ ભારતીય વિદ્યાભવન બોમ્બેનો. ઓકે. અને એ મેં કર્યો અને એમાં આઈ ગોટ ગોલ્ડ મેડલ. અને પછી મને ખબર પડી કે હું પણ લખી શકું છું. એ વખતે ઘણું બધું વાંચવાનું, લખવાનું, અને જે અનુભવથી મારી જે એક્ઝામ આપી ને એ એક્ઝામમાં અનુભવોનું માથું વધારે હતું રાધર દેન ટેક્સ્ટ બુક રીડિંગ. તો એ પછી માસ્ટર કરવાની ઈચ્છા થઈ એ કર્યા પછી. અને એ જ વખતે જ યુનિવર્સિટી અને વિદ્યાપીઠ બંનેમાં માસ્ટર્સ ઇન જર્નલિઝમ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન શરૂ થયું. એટલે એ વખતે એમાં વિદ્યાપીઠમાં હું જોઈન થયો અને 2 વર્ષ મેં માસ્ટર્સ કરી. અને ડ્યુરિંગ ધોઝ પીરિયડ મને એવું લાગ્યું કે મારો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ મારો થોડો ફોટોગ્રાફી તરફ છે, કારણ કે એ વખતે હું કોફી ટેબલ બુકનો જમાનો હતો નહીં, પણ તેમ છતાં રઘુરાય, રઘુવીર સિંહ એ બધાના પુસ્તકો, મારા ફાધર ઓલ ઇન્ડિયન લાઇબ્રેરી જે કમિટી હતી, સિલેક્શન કમિટી, એમાં હી વોઝ વન ઓફ ધ ચેરપર્સન. એટલે એ વખતે ઘરે એ બધી પુસ્તકો આવે તો એ મને જે આવી ફોટોગ્રાફીની પુસ્તકો હોય ને જોવા લઈ આવે કે તારે જોવા માટે જોવા હોય તો આ જોવા સરસ પુસ્તકો તને ગમે એવા. એટલે એમાંથી મને ફોટોગ્રાફીનો ઇન્ટરેસ્ટ કેળવાતો એવું મને લાગ્યું. ઓકે. અને ક્યારેક એવું થાય છે કે તમને ખબર નથી હોતી કે તમને આમાં રસ છે. એટલે મને પણ ખબર નથી કે મને ફોટોગ્રાફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. પણ હું છે ને પેલા સન મેગેઝિન આવતું હોય, એમાં મોટું પોસ્ટર આવે દર વીકે. એલ્વિસ પ્રેસ્લી હોય ને બ્રુસલી હોય ને ગોલ્ડન ડે પણ હોય. યાર એટલે એ વખતે એ બધા હું એના માટે સન ખરીદતો. પછી સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર હોય તો ક્રિકેટના બધા ફોટોગ્રાફ આવે, મોટા મોટા ક્રિકેટરોના, એ બધા ખરીદતો. પણ ત્યારે આ બધું થયા પછી મને ખબર પડી કે મને એકચ્યુઅલી બધા પોસ્ટર્સમાં કેરેક્ટરોમાં રસ નહોતો, મને ફોટોગ્રાફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો. એટલે ઘણીવાર આપણને સમજાતું નથી હોતું કે આપણને ફોટોગ્રાફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ વખતે મને સમજાવ્યું કે ના, ફોટોગ્રાફી કર્યા પછી કે મને ફોટોગ્રાફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, મને આ બધા પોસ્ટરો ભેગા કરવામાં નહોતો. તો 1994માં મેં પાસ આઉટ કરી જર્નલિઝમ માસ્ટર્સ ડિગ્રી. અને એ પછી અખબારમાં 1-2 વખત હું જોડાયો ટ્રેનિંગ તરીકે. અને ટ્રેનિંગ તરીકે જોડાયો ત્યારે મારે કચ્છ જવાનું થયું. અને કચ્છ એ વખતે રણોત્સવ પણ થયેલો, ચિમનભાઈ પટેલની ગવર્મેન્ટ હતી. એ વખતે એમણે રણોત્સવ કરેલો 3 દિવસનો. ત્યારે હું ત્યાં ગયો અને ત્યાંની કલ્ચર ને એ બધું મેં જોયું. ત્યારે તો મારી પાસે કેમેરા નહોતો, પણ મને એમ થયું કે આ આખું કલ્ચર આખું જે છે એને જો વધારે પ્રજાને જોવા મળે તો વધારે સારું, લોકો સુધી પહોંચે. એના ઇમોશન્સ, એ લોકો જે રીતે ભરતકામ કરતા હતા, જે રીતે બધું રહેતા હતા, એ બધું કલ્ચર મને બહુ અપીલ કરી હતી. અમદાવાદ આવીને તરત જ મેં બધા ફોટોગ્રાફરોનો સંપર્ક કર્યા, પણ બહુ છૂટક ફોટોગ્રાફ મને જોવા મળ્યા લોકો પાસેથી કચ્છના. એટલે મને એમ થયું કે ના, મારે આ કામ કરવું છે. અને એ વખતે એવું હતું કે સમય કચ્છ નજીક પડે તમારે, જો વિષય તો મારે બહુ વિષયો પર કામ કરવું હોય, પણ તમારે નજીક જો જવું એટલે મારે 2 દિવસની પણ રજા મળે ને તો હું કચ્છ જતો રહેતો. અને એ વખતે એ રીતે મેં મારી ફોટોગ્રાફીની જર્ની છે એ મારી કચ્છથી શરૂ થઈ. અને આજે પણ 27 વર્ષ પછી પણ મને એમ કહે તો હું આજે પણ કચ્છમાં જઈને ક્લિક કરું છું. વર્ષમાં 2-3 મારી વિઝિટ, 3 તો મિનિમમ મારી વિઝિટ કચ્છમાં હોય છે. એટલે હજી તમને એટલું અનએક્સપ્લોર્ડ લાગે છે કે હજી એમાં ઘણી બધી સંભાવના તો બદલાયું ને. અર્થક્વેક પહેલાંનું કચ્છ, અર્થક્વેક વખતનું કચ્છ, અર્થક્વેક પછીનું કચ્છ અને હવેનું અત્યારનો સમય. એટલે આખું 4 એરા છે આખા, એ મેં કેપ્ચર કર્યા છે. અને અત્યારની કોશિશ કરી રહ્યો છું કે થોડાક એવા ફોટોગ્રાફ પણ મળે જેમાં લોકોને કમ્પેરિઝન, જેક્સ્ટા પોઝિશન આપણે જેને કહીએ. મને યાદ છે કે જે જગ્યાએ મેં મેળા કવર કરેલા એ જગ્યાએ આજે ફેક્ટરીઓ થઈ ગઈ છે, સેમ પ્લેસ પર. એટલે એવું બધું સમાજ બદલાય, આખો મોડર્ન થાય અને મોડર્નાઇઝેશન. અને મારો તો હંમેશા હું એક વાત કહેતો આવ્યો છું કે ફોટોગ્રાફરને એક હંમેશા ફરિયાદ હોય કે ભાઈ પહેલાં જેવું હવે કલ્ચર રહ્યું નથી, અથવા તો મેળાઓ પહેલાં જેવા રહ્યા નથી. મારી દલીલ હંમેશા જુદા પ્રકારની હોય છે કે ભાઈ મોડર્ન થવાનો અધિકાર તમને એકલાને જ છે ને. બરાબર. આજે કોઈ પણ રબારી હોય કે માલધારી હોય કે હરિજન હોય,
એની ખેતી સારી કરી હોય, એને સારું કમાયો તો એને રીબોકના શૂઝ પહેરવાનો અધિકાર છે, એને શર્ટ પહેરવાનો અધિકાર છે. તો તમે મેં કીધું કે એનો અર્થ એવો થયો કે તમે એમના કપડામાં જ તમે ઇમોશન સુધી તો પહોંચ્યા જ નથી. તમને એમના કપડામાં જ્વેલરીમાં જ રસ હતો. એટલે જ્યાં સુધી તમે ઇમોશન સુધી ના પહોંચો લોકોને, ત્યાં સુધી ફોટોગ્રાફી નકામી છે. એટલે આવું એક વિચારધારા સાથે, કારણ કે જર્નલિઝમ પણ જોડાયું એટલે થોડા વિચારો પણ હોય. વાંચન તમારું બહુ અગત્યનું કામ કરતું હોય છે, કારણ કે તમે જ્યારે એવા વાતાવરણમાંથી આવતા હોય ત્યારે તમે ઘણું બધું વાંચ્યું જોયું હોય, એ બધાનું રિફ્લેક્શન ફોટોગ્રાફીમાં આવતું હોય છે. એટલે એ રીતે મારી ફોટોગ્રાફીની જર્ની શરૂ થઈ ને આફ્ટર દેટ તો પછી કન્ટિન્યુ જે રસ્તો મેં સ્વીકાર્યો કે ભાઈ મારે ફોટોગ્રાફી જ કરવી છે, ફોટો જર્નલિઝમમાં જ આગળ જવું છે. વચ્ચેના 4 વર્ષો એવા આવ્યા જેમાં અમે આઈ વોઝ વર્કિંગ એઝ એ ફોટો એડિટર ઓલ્સો ઇન ભાસ્કર ગ્રુપ. તો એ રીતે ભાસ્કર ગ્રુપમાં પણ એઝ એ ફોટો જર્નલિસ્ટ જોડાવાનું બન્યું. તો એ પણ એક્સપિરિયન્સ લીધો. પણ મોટાભાગનો મારો જે કારકિર્દીનો સમય છે ફ્રીલાન્સિંગ કારકિર્દી મારી રહી. અને એમાં પણ મેં મારા સબ્જેક્ટ પસંદ કરેલા કે જે લોંગ ટર્મ ચાલે. જેમ કે મારો એક સબ્જેક્ટ છે ઇન્ડિયન સર્કસ, એક છે બનારસ. તો ઇન્ડિયન સર્કસ છે તો ધારો કે ઇન્ડિયન સર્કસ એટલા માટે કે 1998માં જે પેટાનો કાયદો જે જંગલી પ્રાણીઓનો મેનકા ગાંધીએ જે બહાર પાડ્યું સરકારે, એ પ્રાણીઓ વિલુપ્ત થવા એ સર્કસમાંથી જવા માંડ્યા, તો એ લોકોનું જે સર્વાઈવલનું જે સાધન હતું એ બધું જતું રહ્યું મૂળ. તો એ પછી શું એમ, તો એ પછીનો ગાળો એટલે મેં શરૂ કરી ત્યારે તો એ જતા રહ્યા હતા બધા. તો એ પછીનો ગાળો કેવો હોય સર્કસ ઓનર્સ માટે, સર્કસના કલાકારો માટે, અથવા તો આજથી કદાચ 5-10 વર્ષ પછી સર્કસ હશે જ નહીં, કોઈ પણ મૂવિંગ એન્ટરટેનમેન્ટનું કોઈ પણ સાધન જ નહીં હોય. જેમ કે આપણી ગુજરાતની ભોય પરંપરા છે એ નહીં હોય. કદાચ આપણે ટ્રાય કરીએ કે એવું બચાવી શકીએ. એવી જ રીતે બાયોસ્કોપ હતા તો બાયોસ્કોપ જતા રહ્યા, એ પછી મૂવિંગ સિનેમા આવી પેલી લારીવાળી એ જતી રહી. પછી સર્કસ છે, પછી જેવા મનોરંજન જેમ કે મેળાઓમાં જાદુગરો બધા પંડાલ લગાવીને કરતા હોય છે. તો મને સર્કસમાંથી વિચાર આવ્યો કે વાય ઓનલી સર્કસ એમ આખું મૂવિંગ એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે કે જે હરતું ફરતું મનોરંજન છે એ બધાનું એક ડોક્યુમેન્ટ કર્યું. એ પણ મારું કામ ચાલી રહ્યું છે. બનારસ ઉપર તો છે જ છે, સાધુઓ ઉપર ઘણું કામ થયું છે, કચ્છ ઉપર તો થયું છે, અમદાવાદ સિટી ઉપર સેલ્ફ થયું છે. તો આ બધા જ ટૂંક સમયમાં 2-3 મારા પ્રોફિટેબલ બુક તો પબ્લિશ થઈ ગયા, અત્યારે આઉટ ઓફ પ્રિન્ટ છે. કચ્છ અને અમદાવાદ તો 2 થઈ ગઈ. તો એ રીતે હવે ધીમે ધીમે મારો વિચાર છે કે આવતા 5-1 વર્ષમાં મારે લગભગ થોડા ઘણા પુસ્તકો આ રીતે લોકો સુધી પહોંચે. તો એક જે કહેવાય ને કે આજે તમારી મેઇન એક જે સ્ટોરી છે કે જે બનારસની આખી જે એક તમારી અંદર એક આપણે કહીએ ને કે ગુજરાતીમાં કંઈક કીડો હતો કે તમારે આપણે નાગા સાધુ જે છે એમની ડે ટુ ડે લાઈફને તમારે ખબર હતી, તમારે એને લોકો સુધી પહોંચાડવી હતી કે વોટ દે ગો થ્રુ, વોટ દે ફીલ, વાય ડુ દે બિહેવ. કે લોટ ઓફ ટાઈમ વી સી ધેમ અ લિટલ અગ્રેસિવ, રાઈટ? તો શું કામ એ અગ્રેશન છે towards people who are not actually connecting with them, because they don't know probably કે એ લોકોની લાઈફ કેટલી સિમ્પલ છે બટ સ્ટીલ કેટલી કનેક્ટેડ છે ગોડ સાથે. તો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરેસ્ટ જે તમે કીધું કે બનારસ માટે તમને એક સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાંથી થઈ ગયો? એમાં એવું હતું કે જ્યારે હું અમદાવાદમાં મેં ફોટોગ્રાફી શરૂ કરી અને અમદાવાદની જેટલી ફોટોગ્રાફી ક્લબ હતી એ બધામાં હું ફર્યો. અને એ બધા ફોટોગ્રાફરો સિનિયર ફોટોગ્રાફરો જે લોકો 25-25 વર્ષથી, 40-40 વર્ષથી, 50-50 વર્ષથી ફિલ્ડમાં હતા. પ્રાણલાલ પટેલ હતા તો એ તો લગભગ 70 વર્ષથી ફિલ્ડમાં હતા. તો એવા લોકોને હું મળ્યો, પણ મને સંતોષ એટલા માટે નહોતો થતો કે એ લોકો એવું માનતા હતા દેર આર 2 kind of people in photography કે again today is also debatable કે ભાઈ ફોટોગ્રાફી ઇઝ અ બ્યુટી ઓર ફોટોગ્રાફી ઇઝ અ રિયાલિટી. તો એ લોકો એક જ માં માનતા હતા કે ફોટોગ્રાફી ઇઝ અ બ્યુટી, એટલે સારો કોઈ પોર્ટ્રેટ હોય કે સારી કોઈ જગ્યા હોય, હેરિટેજ સાઇટ હોય, કોઈ સુંદર ફોટોગ્રાફ હોય જે તમે વોલ પર લગાવી શકો એને જ ફોટોગ્રાફ કહેવાય. ઓકે. હવે અમદાવાદમાં તો કોઈ મને એવું મળ્યું નહીં. પછી મારો વડોદરા મેં જ્યોતિ ભટ્ટ સાથે એની મારી ગુરુજીનો સાથેનો સંપર્ક થયો. એમને મેં બધી વાત કરી. એ પહેલાં મેં રઘુરાયનું તાજ,
પછી રઘુવીર સિંહની બનારસ, પછી ગંગા, એ બધી પુસ્તકો મેં મારા હાથ નીચેથી પસાર થઈ ગયેલા જોવા મળ્યા. એટલે મને એમ થયું કે મારા દ્રષ્ટિએ અથવા તો મારે જે કરવું છે ને એ આ કામ છે. મારે ફોટોગ્રાફી જે બ્યુટી પર મને રસ નથી, કારણ કે હું જર્નલિઝમ પણ ભણ્યો તો એમાં પણ એ વાત આવી કે ભાઈ આખી રિયાલિટી છે એને તમારે રિફ્લેક્ટ થવી જોઈએ. તમારે અચ્છા, હું એવું પણ નથી કહેતો બ્યુટીને તમે બાદ કરી નાખો ને ખાલી રિયાલિટી હાર્ડકોર બતાવો, પણ એ બંનેનું જે કોમ્બિનેશન થવું જોઈએ એ કોમ્બિનેશન મને લાગ્યું રઘુરાયના તાજમાં મેં જોયું, બ્યુટી ઇન રિયાલિટી મેં રઘુવીર સિંહની પુસ્તકોમાં પણ જોવા મળ્યું. જો સ્ટીવ મેકરીના કેટલાક જોયા ફોટોગ્રાફ, એમાં એ વખતે તો ઇન્ટરનેટ કે એવું કોઈ માધ્યમ હતું નહીં, માત્ર પુસ્તકો જે અવેલેબલ હોય એમાંથી જ તમારે પામવાનું હતું. એટલે એ રીતે આખી વાત મેં જોઈ અને પછી મને થયું કે જો મારે કંઈક એવું કામ કરવું હોય તો આઈ સ્ટાર્ટેડ મૂવિંગ ઇન અમદાવાદ. એટલે અર્લી મોર્નિંગ સવારે કેમેરા લઈને નીકળી ગયું અને હું ફોટોગ્રાફી કરું. આ સ્ટ્રીટ ફોટોગ્રાફીનો શબ્દ હતો જ નહીં, સ્ટ્રીટ ફોટોગ્રાફી તો હમણાં આવ્યું સાહેબ. બાકી હું એ વખતે મને આ યાદ છે, હું 93, 94માં જ્યારે કેમેરા લઈને નીકળું અને હું અમદાવાદમાં માણેક ચોક કે ક્યાંક ફોટા પાડતો હોઉં કે રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહીને તો લોકો મને જોવા ઊભા રહેતા કે આ કોઈ નાનો માણસ છે જે અમદાવાદના ફોટા પાડે છે. એટલે આવી પરિસ્થિતિ હતી એમ એ વખતે. અને એ ત્યારે નોર્મલ જે ડે ટુ ડે લાઈફ ચાલતી હોય એના ફોટોગ્રાફ. બાકી યુઝ્યુઅલી આપણે ફોટોગ્રાફર્સને ક્યાં જોયા કે કોઈ ફંક્શન છે કે એવા બધા એ વખતે એવું જ હોય કે તમે પ્રેસમાં છો, તમે છાપામાં છો, કે તમે ગુજરાત સમાચારમાં છો, તમે સંદેશમાં છો, એવો સવાલ હોય બહુ. અને લોકો એક કૌતુકભરી નજરે જોતા કે ભાઈ આ એક માણસ છોકરો છે ફોટોગ્રાફ કરે છે, અમદાવાદના ફોટા પાડે, સાબરમતી નદીના ફોટા પાડે. તો એવા એક જમાનો જોયો મેં અને એમાંથી મને એમ થયું કે ના આ જ મજા આવે એવી છે લાઈફનું કામ. લોકો જોડે ઇન્ટરેક્શન થાય, ચાની કિટલીવાળા જોડે બેસીને તમે ચા પીઓ અને એ એમાંથી તમને કોઈ સ્ટોરી મળે, સ્ટોરી કે એ થોડી આપણે નોટ ડાઉન કરીએ. બીજે ક્યાંક જગ્યાએ જઈએ, જગન્નાથ મંદિર જઈએ તો ત્યાં હાથીઓ હોય તો હાથીઓને એ લોકો કેવી રીતે રાખે છે, શું કરે છે, આ બધી ક્યુરિયોસિટી તમારી અંદર જેમ જેમ વધતી ગઈ એમ મને એમ થતું ગયું કે પછી મને એમ થયું કે અમદાવાદ તો બરાબર, પણ આવું બીજું કોઈ શહેર એવું ખરું. એમાંથી મને વારાણસી મને સ્મરણ તો હતું જ રઘુવીર સિંહની પુસ્તક જોયા પછી. એટલે મને થયું કે હું વારાણસી જોઉં અને એ વખતે મેં આઈ સ્ટાર્ટેડ વિધાઉટ ટેલિંગ એની બડી અમદાવાદ કે ભાઈ હું જઉં છું, કે મિત્રોને પણ હું જઉં તો ખરો, પહેલાં મને ખબર તો પડે કારણ કે ઓલ્ડેસ્ટ સિટી ઓન ધ અર્થ ગણાય છે. અને બરાબર 31 ડિસેમ્બરના દિવસે હું અહીંથી બેઠો 2001 અને 31 ડિસેમ્બર એટલે 1 જાન્યુઆરી 2002ના દિવસે હું ત્યાં ઉતર્યો બનારસ. એ પછી ટુડે મારી વર્ષમાં 3 થી 4 વિઝિટ મિનિમમ બનારસની. એમાંથી જ મને મૃત્યુનો એક સબ્જેક્ટ મળ્યો, જેમાંથી હું ડેથ ઇન હિન્દુઇઝમ એટલે સુરતનું જમણ ને કાશીનું મરણ. તો કાશીનું મરણ શા માટે, એટલે એનો પણ મને જે વિષય મળ્યો ને એ મને બનારસ પહોંચીને જ મળ્યો મારી પહેલી વિઝિટમાં. એટલે હું પહેલી વિઝિટમાં ગયો ત્યારે મને ખબર નથી કે ત્યાં આટલી બધી ઠંડી હોય. હું સ્ટેશન ગાડીમાંથી ઉતર્યો સવાર 4 વાગે અને મેં છાપું લીધું, ખરીદ્યું. અને છાપામાં હેડલાઇન હતી કે બનારસ में ठंड का 50 साल का रेकॉर्ड टूटा. એને બધું મરી ગયા અને જે હું ધ્રુજતો હતો અને પછી એક નાના ધર્મશાળામાં સામાન મૂક્યો અને હું રિક્ષામાં ઘાટ પર ગયો અને પછી કશી જ ખબર નહીં કયા ઘાટ છે, કેટલા છે, શું છે, ગંગા શું એ કંઈ પણ ખસાવ પ્લેન. એટલે હું એમ માનું પણ છું કે કોરિસ લેટ હોય ને તો તમે વધારે સારું ખેલી શકો. એટલે એ રીતે હું ગયો અને પછી ત્યાં મને એમ થયું કે હવે કારણ કે આંગળા પણ ના ચાલે એટલી બધી ઠંડી હતી, એટલે મોજા પહેરવાથી છતાંય. એટલે પછી એક જગ્યાએથી આમ કંઈક ધીમાડા જેવું મને દેખાયું. એટલે મેં કહું ચલો હું ત્યાં જવું, શું છે આ. ત્યાં ગયો તો પછી ખબર પડી કે આ તો પેલો મણિકર્ણિકા ઘાટ છે, ત્યાં બધા મળદા બળતા હતા. અને મજાની વાત એ હતી કે એક મળદું બળતું હતું ને એની પાસે એક માણસ આવીને બેસી ગયો અને તાપણી કરવા માંડ્યો. બીજો માણસ પણ આવ્યો, બીજી એટલામાં થોડી વારમાં બીજો માણસ આવ્યો. બે એકબીજાને પરિચિત નહોતા પણ બંને જુદી જુદી રીતે બેઠા. મને એમ થયું કે હું પણ જવું, કારણ કે મને બી બહુ ઠંડી લાગતી. એ પછી હું ત્યાં જઈને હું પણ બેસી ગયો. કોઈ ગભરાટ હતી પણ કોઈએ કંઈ કહ્યું નહીં. અને એ સમય દરમિયાન જે મેં જોયું આજુબાજુની એક્ટિવિટીઝ કે એક ઘાટ દરમિયાન પૂરતી સીમિત, જેમાં કફનની દુકાન પણ હતી, લોકો આવતા હતા મરદાઓ લઈને, ક્યારેક બોટમાંથી પેલી બાજુથી આવે, સડકના માર્ગેથી આવે, ગલીમાંથી.
એ બધી જે પ્રવૃત્તિ મેં લગભગ 2 કલાક સુધી ત્યાં બેઠા બેઠા તાપતા જોઈ. મરદાની તાપણી કરતા મરદા ને તાપતા એવું જ કહી શકાય. પછી મને એમ લાગ્યું કે અહીંયા જો મૃત્યુ બનારસ તો ખરું છે પણ જે કાશીનું મરણ છે ને એ કદાચ આ જ વસ્તુના કારણે આ કહેવત પડી હોઈ શકે. તો એ રીતે મેં કીધું કે હું બનારસ પર તો કામ કરીશ જ હવે જ્યારે કરીશ તો, પણ એ મૃત્યુ જે થાય છે અને મૃત્યુ ઉપરની જે એક્ટિવિટીઝ ને મૃત્યુ પાછળની જોડાયેલા જે આ બધા લોકો એનું જે મારે વાંચવાનું કરવાનું જે બધું કરવાનું એ બધું કરીને મૃત્યુ પર પણ કામ કરીશ. એ પણ મારું કામ લગભગ પૂરું થવા પડશે. ડેથ ઇન હિન્દુઇઝમ એ પછી તો હું ચાણોદ ગયો અહીંયા આવીને. પછી જ્યાં મૃત્યુ છે નાસિકમાં છે, તો સિદ્ધપુરમાં છે, કેવા મૃત્યુના પછી કેવી એનું મેં થોડું હંમેશા મારી એક ટેવ રહી છે કે હું જે સબ્જેક્ટ ઉપર ફોટોગ્રાફી કરું ત્યાં મારું થોડું વાંચન હોય. ડ્યુ ટુ જર્નલિઝમના કારણે ઘણો કે જે પણ અલગ અને મારી મોટી ફરિયાદ પણ આજે ફોટોગ્રાફરો માટે એ જ છે કે એ લોકો વાંચતા જ નથી. એ લોકો માટે ગૂગલમાં નથી હોય. ગૂગલમાં અમુક માહિતી જે હોય છે બેઝિક કરી પણ તમને ત્યાં જઈને જે માણસ તમને માહિતી મળે અથવા તમે જે ફેસ ટુ ફેસ વાત કરીને તમે મેળવો એ એની જે મજા છે એની જે ફ્લેવર છે એ આખી જુદી છે. એનું કારણ બધા જેવું નથી લાગતું સર કે આજકાલ કમર્શિયલ ફોટોગ્રાફી રાઈટ કે જેમ કે કહીએ કે maybe for brands or maybe for function એ ફોટોગ્રાફર્સમાં વધારે થઈ ગયું છે ઓર ધ નંબર ઓફ ફોટોગ્રાફર્સ that are doing that is way more ના એટલે એ વધારે થઈ ગયું photography. છે. એવું છે આર્ટ ફોટોગ્રાફીમાં એવું છે કે તમારી પાસે રસ્તો નથી. ફોટોગ્રાફી એવી માધ્યમ છે કે તમારે હું બનારસ ફોટા પાડું કે કચ્છમાં ફોટા પાડું કે મારા આ હમ્પીમાં ફોટા પાડું કે ઇટ્સ નોટ માય બ્રેડ એન્ડ બટર. કારણ કે એનાથી તમને મળવાનું નથી. એટલે બહુ ટફ છે. સર્વાઈવલ ઇઝ વેરી ટફ. એમાં પણ ડિજિટલના આવ્યા પછી તો બહુ ટફ થઈ ગયું. પહેલાં અમારા જે ફિલ્મના એનાલોગનો જમાનો હતો એમાં તો તમે અમદાવાદમાં આવીને કોઈ પૂછે કેટલા ફોટોગ્રાફરો તો 5-7 નામ તમને ગણાવે કોઈ પણ વ્યક્તિ. તમે આને પૂછો આને બધા એ કોમન જ નામ હોય. આજે એવું રહ્યું નથી. આજે તો બધા જ ફોટોગ્રાફર છે અને એ ક્રિએટ વેરી કાઇન્ડ ઓફ બિગ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હવે કોને સારો કહેવો એમ. મારા 5 લાખ ફોલોઅર નથી પણ તમારા છે. તમે 1 વર્ષથી કરો છો પણ તમને ફોટોગ્રાફીનું કશું નોલેજ નથી. પણ તમારા 5 લાખ ફોલોઅર છે, મારા 5,000 નથી. એ લોકો તો એને ફોલો કરે છે જ્યાં વધારે ફોલોઅર્સ છે. ટ્રુ અગ્રી. એટલે સારા ફોટોગ્રાફર હોવાની ડેફિનેશન શું હોય? દેટ યુ હેવ ટુ પ્રૂવ યોર સેલ્ફ. આઈધર સી 2 રસ્તા છે. આઈધર યુ હેવ ટુ બી એ સત્યજીત રે, આઈધર રામ ગોપાલ વર્મા. તમારે રસ્તો પસંદ કરવાનો. તમારે બંને એમની રીતે સાચા. પણ આમાં થયું છે શું હવે કે રામ ગોપાલ વર્મા ને સત્યજીત રે થયું છે અને સત્યજીત રે ને રામ ગોપાલ વર્મા થયું. હા એટલે બંને પેરેલ આવી રીતે જઈ રહ્યા છે. એટલે હું પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી પણ કરું, વેડિંગ પણ કરું અને પછી હવે એમ થાય કે ના હવે મારી સિઝન પતી ગઈ, હમણાં કામ નથી, પૈસા છે તો હવે હું બનારસ પણ જઉં. એટલે પછી હું એમ પણ કહું કે હું બનારસ તો અદ્ભુત કામ કરું. હું 5 વર્ષથી કામ કરું છું. એટલે આવું બધું બહુ થઈ ગયું છે. પણ કામ કરું છું એટલે શું એમ તમારું ફોટોગ્રાફ શું બોલે છે તમે. અને બીજું મારી એ પણ ઓલવેઝ એ હોય છે કે તમે જે ફોટોગ્રાફરના આજે મેં તમારો ફોટો પાડ્યો, મને જાપાનમાં ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો તો તમને શું ફાયદો થયો? મને તો થયો, મને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો. પણ એનાથી જે પાત્રનો ફોટો તમે પાડ્યો એને તમને કેટલો જસ્ટિસ આપ્યો? અથવા એને તમે 5 રૂપિયાની નોટ આપી કે એને તમે ચા પીવડાવી જો એને તમે જમવાનું બેસીને માટે હાથ કર્યું એ નથી. એટલે એક જેને કહીએ ને કે એક પ્રકારની નેગેટિવિટી ઘણી બધી ફોટોગ્રાફીમાં તણાઈને આવી છે. પોઝિટિવિટી પણ છે, એ પણ છે, બંને છે. પણ એ તો ધ્યાન ધ સાઇડ ઓફ ધ કોઇન. એક આવવાનું છે બીજું આવવાનું છે. તો આવે છે. એટલે પણ ફરિયાદો પણ મને ઘણી છે પણ મને આનંદ પણ ઘણો છે. નવા છોકરાઓ આવે છે, અદ્ભુત કામ કરે છે. માત્ર એમને એક જરૂર છે એક દિશા આપવાની. એક દિશા જો એમને મળી જાય ને તો મેન્ટરિંગની બહુ મોટી ખોટ છે અત્યારે. સૌથી મોટી જો ખોટ હોય અત્યારની ફોટોગ્રાફી તો મેન્ટરિંગ. એટલે હું ગમે તેટલું સારું કરતો હોઉં પણ હું થાપા જ મારતો હોઉં. એટલે મારો બહુ જ અદ્ભુત એક ફોટો હોય રણથંભોરના જંગલનો હોય, એ જ મારો અદ્ભુત ફોટો એ બનારસનો હોય. તો હવે એનું કોઈ વેલ્યુ જ નથી એમ. તમને બહુ મોટો કોઈ જગ્યાએ એક મેડલ મળે કે તમને કેશ પ્રાઇઝ મળે પછી શું એમ તમારે સમાજને જે આપીને જવાનું છે આગલી પેઢી
એવું કામ તો કોઈ કરતું જ નથી. ડોક્યુમેન્ટરી ફોટોગ્રાફી જેને આપણે કહીએ કે ભાઈ આજથી જેમ મેં સર્કસની વાત કરી કે ભાઈ આજથી 10 વર્ષ પછી સર્કસ નહીં હોય તો મારા જ ફોટાનો સહારો લેવો પડશે. હું તમને એક સરસ વાત કરું આ જ સંદર્ભમાં કે જ્યારે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ બનતું હતું ત્યારે તો કોઈને ખબર જ નથી પ્લાનિંગ શું ચાલી રહ્યું શું નહીં. હું સાબરમતીમાં લગભગ એવરીડે હું ફોટોગ્રાફ કરતો અને જૂના સાબરમતીના ફોટા લેવા માટે કોર્પોરેશને ફરતા કોઈને ખબર પડીને મારો સંપર્ક કર્યો કે ભાઈ તમારી પાસે જૂની સાબરમતીના ફોટા હોય તો આપણે કોઈ પાસે નથી અને મેં આપ્યા કે ભાઈ આપણા શહેરની વાત છે. એટલે એ લોકો પાસે પણ નહોતા એ લોકોએ પણ રેકોર્ડ નહોતા કર્યા કે ભાઈ આ નવું બંધાઈ રહ્યું છે તો જૂનું જે છે એનું આપણે ડોક્યુમેન્ટ કરીએ. કોઈની પાસે આ વાત હોતી જ નથી. પણ એ જ છે ને કે આપણે નવું બનાવવામાં ક્યારેક કેટલાક હોય જાય છે કે જૂનું શું હતું એની વેલ્યુ ભૂલી જાય છે. નવું પણ એટલું જ સરસ હોય છે. નવું એટલું જ સરસ હોય છે એટલે જે છે ને એને તમારે ભૂલી ન જઈને થોડોક 10-20% આમ રાખીને એ વસ્તુને તમે પ્રોગ્રેસ કરો પણ જૂનાને સાથે લઈને એને ધીરે ધીરે મોલ્ડ કરીને અને અમુક જૂના ફોટોગ્રાફરની પણ થોડીક પ્રોબ્લેમ હોય છે કે તમે તો શું કર્યું અમે તો રોલમાં પાડતા હતા. હવે રોલમાં પાડતા હતા તો તમારી એ વખતે કોઈ ઓપ્શન નહોતો. તમારી પાસે ડિજિટલ વખત તો તમે પણ ડિજિટલ વાપરો. મારો પણ ડાર્ક રૂમ હતો. મારો ડાર્ક રૂમ આવી જસ્ટ મારો ડિસ્પોઝ કર્યો મેં હમણાં થોડા વખત પહેલાં વર્ષો પહેલાં. પણ જે તમે કીધું છે કે મેન્ટરિંગમાં અત્યારે થોડું ઘણું પ્રોબ્લેમ થાય છે એ એક પોઈન્ટ ઉપર લઈ પછી આપણે મેઇન પોઈન્ટ તો યસ તમે કીધું મેન્ટરિંગમાં એટલા બધા સારા પ્રોબેબલી મેન્ટર્સ કદાચ અવેલેબલ ઓર નોટ અવેલેબલ આઈ વુડ સે અપ્રોચેબલ ક્યારેક હોય જાય છે. અને બીજી બાજુ એ હોય છે કે આજે જે નવા ફોટોગ્રાફર્સ આવે છે એમાં એટલું પેશન્સ નથી. ના એપ્રોચેબલ નથી એવું એગ્રી એટલા માટે નથી કે આજે હું છું અહીંયા જ છું બરાબર. અને કોઈ એમ આવે અને એમ કે ભાઈ મારે તો હું એમ કહું કે આજે નહીં 2 દિવસ રહીને આપણે બેસીએ. હું કોઈ દિવસ મારા કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ છે જેટલા બધા લોકો છે મારા અમદાવાદમાં હું કોઈને એમ નથી કહેતો કે ના આવો નહીં શીખવાડું અથવા તો મારો એવા ઓછા દાખલાઓ છે. હા એવું હોઈ શકે ઓછા દાખલાઓ પણ આમાં કેવું છે કે તમારે પેશન્સ આમાં એટલે હું બે વાર કહું ને કે તમે કાલે આવજો પછી હું ફરી કાલે એમને ફોન કરે એટલે હું ના આજે નથી કાલે આવજો એટલે એમ કે આ જાતને શું સમજે. હા એટલે હવે હું જાતે ફોડી લઈશ. અને એવું પણ થતું બધાને છે ને એવું છે કે ટુ નો ફોટોગ્રાફી they just think that they need to buy a camera, right, which I don't think is because you need to understand the scene first and then see તમે કદાચ મોબાઈલથી પણ સારો ફોટો પાડી શકો છો. બિલકુલ એ વિઝન અથવા ફ્રેમ ક્રિએટ કરતા એટલે મારી એકેડેમી હું ચલાવું છું ને એનું નામ જ છે વિઝન એક્સટેન્ડ. એટલે હું એવા ફોટોગ્રાફરને મારી પહેલી એ સૂચના હોય કે હું કોઈ દિવસ એ લોકોને ટેકનિકલ શીખવાડતો જ નથી. ટેકનિકલ તમે ભણીને આવો બહાર 1-8 મહિનાનો કોર્સ ક્યાંક કરી પછી તમે આપણે સબ્જેક્ટની જ વાત કરવાની. અને સબ્જેક્ટ વિશે તમને જો હું તો બધા જ ને કહું છું ફોટોગ્રાફરો જે સિનિયર છે મારાથી એ લોકોને કહું છું, જુનિયર છે એ લોકોને કહું છું કે જે લોકો મારા સંપર્કમાં છે બધાને કહું છું તમે તમારા ફોટોગ્રાફ વિશે અથવા તમારા ફોટોગ્રાફની સિરીઝ વિશે જો 5, 15, 25 વાક્યો લખી ના શકતા હોય તો ફોરગેટ અબાઉટ ફોટોગ્રાફી. કોઈ વેલ્યુ જ નથી તમારી ફોટોગ્રાફી, તમારી વેલ્યુ 0. એટલે તો આઈ વુડ સે કે તો usually for you aesthetic value is very much important than the technical value, right? અને બીજું પેલું બી એક છે ને કે એક ફોટો ચાઇનીઝ પેલી કહેવત બધા બોલતા હોય છે 1000 શબ્દોની ગરજ, એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. એટલે હું અત્યારના સંદર્ભમાં કહું છું કે ભાઈ તમારો ફોટો જેટલો પાવરફુલ હોય ને એટલું તમે વધારે લખી શકો. અત્યારે તો કેવું થાય છે કે ફોટો એટલો નબળો હોય પછી બહુ જ લખવું પડે તમારે. પણ એ તો એ છે ને આપણે કહીએ ને કે તમે એક ફોટાને ખાલી નિરીક્ષીને થોડી વાર જુઓ ને તો તમને એમાંથી કદાચ પોતાનો ફોટો નહીં તો તમે એમાંથી નાની એમની આંખથી લઈ કદાચ આપણે હ્યુમનની વાત કરીએ તો કોઈની બી એક લિવિંગ બિંગ તો એ આંખથી લઈ એ આંખની પાપણ કઈ રીતે છે એની પર તમે જો એકચ્યુઅલી એને નિરીક્ષો ને તો તમે ઘણું બધું લખી શકો. બટ એ જોવાનું એક આપણે કહીએ ને તમે જેમ કીધું ને વિઝન હોવું છે. આપણે થોડું સાઈડ ટ્રેક જઈએ બટ દેટ ઇઝ ઓકે. આઈ એમ એકચ્યુઅલી લવિંગ ધ હોલ ટોપિક. એટલે સો we were talking about the Banaras. અમે જ્યારે બનારસ ઉપર રિસર્ચ કરતા હતા. So I think 2007 તમે ઓલમોસ્ટ થોડા વર્ષોથી તો મહેનત કરતા હતા કે તમારે એક નાગર સાધુ અને 2002માં તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યાં પહોંચ્યા. 2002 થી 2007 તમારું જે એરા હતો 2002 થી 2007 વોટ ઓલ ડીડ યુ ટ્રાય કે તમે
કઈ કઈ વસ્તુઓ ત્યારે ટ્રાય કરી હતી, કઈ કઈ વસ્તુમાં તમે સક્સેસફુલ થયા, કઈ કઈ વસ્તુમાં તમને બહુ નિરાશા મળી હતી? નિરાશા તો ફોટોગ્રાફીનો એક પાર્ટ ઓફ નિરાશા તો તેમાં કેવું છે કે તમે રોજ ફોટોગ્રાફર એવી જ આશા લઈને જતો હતો મને તો આજે જોરદાર મળવા જ જોઈએ, પણ એવું થતું નથી રોજ. અને નિરાશા એટલા માટે ના થવી જોઈએ કે તમે મેં કીધું કોરી સ્લેટ લઈને જાઓ તો નિરાશા ના થાય, પણ તમે જ્યારે અત્યારે કેવું છે કે ઘણા બધા મારા સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે છોકરાઓ પૂછવા આવે બનારસથી, તો એ લોકો મારા ફોટા જોઈને ત્યાં જાય કે તમે આ ઘાટ ઉપર હતા પણ એ તો કંઈ છે નહીં, મને ત્યાંથી ફોન આવે. મેં કીધું ભાઈ એ તો આટલા વર્ષો ના એક એક મિનિટે બધું બદલાતું હોય છે. તો પછી આ તો તમે એમ કહો કે આ તમે 5 વર્ષ પહેલાં ફોટો પાડેલો એવો નથી જોવા મળતો અત્યારે. તો આ તમે જે આશાઓ લઈને જાઓ ને એમાં નિરાશા ઊભી થાય છે. મારી વાત કરું તો 2001માં રઘુરાએ જે કવર કરેલો કુંભ મેળો, એની ડોક્યુમેન્ટરી કેવી રીતે આખો કવર કર્યો એની ડોક્યુમેન્ટરી નેશનલ જિયોગ્રાફિકે કરેલી. અને નેશનલ જિયોગ્રાફિક પર એ મેં અનેક વાર જોઈ હતી. એટલે મને એમ થયું ના હવે એમનો જે કુંભ મેળો આવે એમાં મારે આ કામ કરવું છે. એટલે એમાંથી મને આખો આ વિચાર આવ્યો. ને પછી જેમ જેમ બનારસ ગયો જતો તો એમ સાધુઓ છૂટા છવાયા એમની જોડે બેસવું, એમની જોડે વાતચીત કરી. અને પછી અલ્ટિમેટ ફાઇનલી એ 2007નો પીરિયડ એવો આવ્યો કે જેમાં મને કહ્યું કે ના મારે ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ ટેક માય ફોટોઝ. જે મારે જોઈએ છે મને કદાચ અહીં મળી જશે એવું મને લાગ્યું. તો 2007નો ઇન્સિડન્ટ હું કંઈ બોલું એના કરતાં આઈ વુડ વોન્ટ કે યુ ઓનલી ટેલ અબાઉટ ઇટ, કેમ કે આઈ થિંક તમારાથી વધારે સારી રીતે ઇન્સિડન્ટને કોઈ ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરી ઘણી બધી જગ્યાઓએ ઘણા બધા ટોકમાં બધી આ મારી વાત થઈ જ ગઈ છે, પણ થોડુંક બ્રીફમાં હું કહીશ કે એ વખતે એવું હતું કે ભાઈ આ અલ્હાબાદ હું ગયો હતો સૌથી પહેલાં. તો અલ્હાબાદમાં નિરાશા તમે કીધી ને એવી નિરાશા એવી રીતે થઈ કે તમે બહુ ડિપ્રેસ હતા, કારણ કે મેં તમારી એ આર્ટિકલ વાંચ્યું, તમે કીધું કે એક પોઈન્ટે તમે એવા ડિપ્રેસ થઈ ગયા હતા કે નથી કરવું નથી કરવું, કારણ કે એટલું બધું ધુમ્મસ અને બે જે સાધુઓના જે બધા તંબુ હોય બધા એટલા બધા નજીક હતા. એટલે મને એમ થયું કે આમાં તો કંઈ મારો મેળ જ નહીં પડે. પણ આમાં એક સાધુએ મને કીધું કે આ લોકો જ્યારે કુંભ પૂરો થયા પૂરો થયાના થોડાક વખત પહેલાં એ લોકો બનારસ જાય અને પછી કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરી પછી જ પોતપોતાના પાછા રવાના થાય હિમાલયમાં કે જ્યાં પણ જતા હોય. એટલે મને એ એક મુદ્દો મળ્યો કે ભાઈ આ પછી એમ થયું કે હવે ક્યારે. એટલે એમાંથી એ રિસર્ચ કરતાં પૂછતા એ લોકોને એ પછી હું બનારસ મારું સળંગ એ જર્નીમાં હું 2-3 વાર બનારસ સળંગ ગયો. અમદાવાદ આવ્યો, પછી પાછો ગયો, પાછો ગયો. એટલે એવી રીતે પછી એમ થયું કે ભાઈ આ દિવસોમાં એ લોકો આવે એવી સંભાવના છે. ત્યારે હું 3 દિવસ પહેલાં પહોંચી ગયો અને પછી એમાંથી આખી જર્ની શરૂ થઈને એક એવી થઈ કે હું ઘાટ ઉપર ચાલતો જતો હતો ને આમને કેમેરા ઓન કર્યો અને 3 સાધુઓ હતા તલવાર લઈને દોડ્યા મારી પાસે અને હું પણ દોડ્યો. એમાંથી પછી પેલું છે ને જીદ કરો દુનિયા બદલો. એટલે મેં કીધું હવે તો આ કરવું જ છે ગમે તે થાય. અને એમાંથી પછી ચાલતા એક ત્યાંના સાધુનો પરિચય થયો અને એણે એમ કહ્યું કે ભાઈ તારે પોસિબલ નથી, પણ આ જે પ્રાણીગીરી સ્વામી મેઇન છે એના એ લોકોના હેડ સાથે તું વાત કરે એમ તું ક્યાં મળશે. એટલામાં જે નીચેથી આવી રહ્યા હતા ઉપર અખાડામાંથી નીચે અને આજુબાજુ એમના ભક્તોને શિષ્યોને બધા. એટલે એમાંથી પછી મેં એમની જોડે વાત કરીને મેં એમ કીધું કે તમારી સાધનાનું જે સાધન તમે જે સાધના કરો એ મારી સાધના આ છે. એ સર એકચ્યુઅલી મેં તમારો આર્ટિકલ વાંચ્યો તો મને લાઈન બહુ ગમી હતી કે તમે એક સાધુને કીધું કે તમારી સાધના તમે પૂજા પાઠ કરીને એ રીતે કરો છો, મારી સાધનાનું મારું જે માધ્યમ છે એ મારો કેમેરા છે, મારા ફોટોગ્રાફ છે. એ વસ્તુ કામ કરી ગઈ અને એમણે કીધું કે તો પછી એટલે એને પણ એવી કલ્પના નથી. એમણે કહ્યું કે તો અમારે તો કપડાં ઉતારવા પડે એટલે હું ઉતારી નાખું અને કે ચરસ ગાંજો પીવો પડશે ને તો હું એ પણ પીશ. એટલે કે તો પછી તું ગંગા સ્નાન કરી લે કપડાં કાઢીને. અને પછી હું પડ્યો અને એ પછી એ લોકોએ મને તૈયાર કર્યો, મારા કપડાં લઈ લીધા, મને અખાડામાં મૂકી આવ્યા અને 17 નાગા સાધુઓ વચ્ચે મને પીરસ્યો વાનગીની જેમ. અને એ 17 નાગા સાધુઓ હરિશ્ચંદ્ર ઘાટમાં અને એ લોકો નેટવર્કિંગ બહુ પાવરફુલ એટલે એ લોકોને ખબર પડી ગઈ હતી કે છોકરો આવે છે અને રહેવાનો છે. અને પછી એ 17 લોકો અને બીજા બધા અનેક એ લોકો જોડે મને
રહેવાનું પ્રાપ્ત થયું સૌભાગ્ય. અને 10 દિવસ ત્યાં હાઉ રહ્યો. ઓલ્ડ વર યુ સર ધેન ઇફ આઈ મે એ વખતે મારી ઉંમર હશે લગભગ 35 34 35 તો એક See, મોમેન્ટ age- સર એક મોમેન્ટ એમ ડર ન લાગ્યો ડર આમાં ડર સેકન્ડ એટલા થોટ્સ માટે- આવ્યા હોય ડર ડર લાગ્યો નથી એટલા માટે લાગતો કે જ્યારે તમે એક ડિસિઝન લઈને નીકળો ને ત્યારે તમને કશું જ નથી યાદ આવતું. એટલે મારું ફેમિલી પણ મારા યાદ નહોતું આવ્યું. અને એ સમયે પેલી ગાંડ પણ કહીએ ને આપણે કે ભાઈ આ વસ્તુ પાછળની ગાંડ પણ છે, હવે તો કરવું જ છે. એ ગાંડ પણ હજુ આજે પણ એ જ ગાંડ પણ સાથે ફોટોગ્રાફી કરું. ગાંડપણમાં કોઈ ભેદ નથી. વિષયો બદલાય પણ જુસ્સો એવો જ છે. કારણ કે એટલે ઓબ્વિયસલી એ કન્ટેક્ટ બની જાય પણ હું કહું કદાચ મારી સામે સિચ્યુએશન આવી હોય ના એટલે આમાં એવું છે કે અત્યારે કદાચ મારી સામે સિચ્યુએશન આવે તો ના પણ કરવું એમ કહું કે ભાઈ છોડો મગજ મારી. એટલે એ ત્યારનું વખતે કંઈક એ જે હતું એ હશે. થઈ ગયું. એક ઓલી કે ને પૂર્ણ થઈ હોય હા, ને એટલે હું ઘણા બધા મને એવું પૂછે કે ભાઈ હવે તમે કરો એમ નથી કે હવે કરું ના કરું એ મને હું ત્યાં જઉં ત્યારે મને ત્યારનું એ સમય આવે એવો ત્યારે ખબર પડે. મેબી જે આપણે કહીએ ને કે વાઇબ્સ આવ્યા હોય ત્યારે આપણને એ ત્યારે તમને ખબર પડે. બાકી અધરવાઇઝ એવું કંઈ ખ્યાલ નથી આવતો કે ભાઈ 10 દીની કઈ પર્ટિક્યુલર અલગ અલગ કોઈ એવા કિસ્સાઓ વાત કે કંઈ કે જે કિસ્સાઓ તો ઘણા બધા આમાં એક આખી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ કે ભાઈ આપણે તો એ 10 દિવસ શું કર્યું હતા તમે? 10 દિવસ મેં એવું સૌથી પહેલાં તો મેં એવું ધ્યાન રાખેલું કે ભાઈ મને આ સાધુઓની ફોટોગ્રાફી કરવાની છે. મારે એ લોકોની અંગત જિંદગીમાં જાણવા જો હું જઈશ ને તો હું બહુ ઊંડો ઉતરી જઈશ. એટલે મેં બહુ મારી જાતને બેલેન્સ રાખેલું કે મારે ફોટા જ પાડવાના. મારે કોઈ આ લોકોની વચ્ચે અઘોરી કોણ કે તાંત્રિક કોણ કે કાપાલિક કોણ કે એ બધા જે એ બધા લોકોના નથી પ્રકાર મને ખબર પડવા માંડી હતી. એ લોકો હા. જે રીતે વાત કરે, લોકો સાથેની જે વ્યવહાર થાય, તો અઘોરી હોય તો એ એકલો જુદો એના ટેન્ટમાં હોય, એની સાથેનો પણ એક અનુભવ. તો એ બધા કેમ જુદો હોય તો એ આપણે પૂછીએ આપણા બાજુવાળા સાથે તો એ તમને કહે. પછી એ લોકોના એટલે સાધુની વ્યાખ્યા એ રીતે બદલાઈ ગઈ હતી કે આપણે ત્યાં જે સાધુઓ જોવામાં આવે તો અમારે ત્યાં જગન્નાથ મંદિરના સાધુ હોય એ જ હાથી ઉપર આવે ને માગવા નીકળે. એટલે આપણા મગજમાં અથવા પિક્ચરની જે આપણી કલ્પના હોય ડેફિનેશન જે આપણને અપાઈ જે હોય હોય એ જ આપણા મગજમાં હોય. પણ ત્યાં ગયા પછી એ લોકો વચ્ચે ગયા પછી એમ થયું કે ના આ લોકોનું આખું જે આટલા બધા લોકો આપણા કલ્ચરને કે આ નાગા સાધુને જે જોવા આવે છે દેશ વિદેશથી એનું કંઈક તો રીઝન છે. એ લોકોમાં કંઈક તો પાવર છે કે જેથી આપણા જે જૂના સમયમાં તો નાગા સાધુઓના લશ્કરો હતા. લશ્કરો હતા. ત્યાંથી લડવા જતા હતા લોકો. તો કંઈક તો એવું છે જે બીજી પ્રકારનો પાવર કે એ તમને એટ્રેક્ટ કરે છે. Attract છે. કરે છે. પણ એ લોકોની એક એનર્જી તો હોય છે સર કે અદ્ભુત એનર્જી અદ્ભુત એ તમે એમને જોવો ને તો તમને આપણે કહીએ ને એક શું છે કે બસ એમને જોયા રાખીએ હા. અથવા એમની સાથે કનેક્શન ઓટોમેટિક બંધાઈ જાય કારણ કે એ કદાચ ડાયરેક્ટ જ કનેક્શન બંધાઈ જતું હોય. બિલકુલ. એટલે એ 10 દિવસ દરમિયાન મેં આ જ પહેલો ધ્યાન એ રાખ્યું એક નાગા સાધુ બનીને હા. તમે ઓલમોસ્ટ અને મારા કપડાં લઈ લીધેલા એટલે હા. બિલકુલ અને શરીર ઉપર અને મને છે ને ઠંડી બહુ લાગે એટલે અને એ સમય શિયાળાનો હતો. શિયાળાનો એટલે પહેલો મને એમ થયું જો મને શરદી કે એવું કંઈક થયું તો હું મરી જવાનો આવી નથી. પણ સંભાવ એવું થયું કે સાધુએ મને એ લોકો જે રાખ લગાડતા એનું લોજિક પણ સમજાયું. એટલે રાખ લગાવીને શું લગાવતા રહો આમાં તો એ તમને ઠંડી બિલકુલ અડે નહીં અસર ના કરે. પછી એ લોકો ખાય તો પેલા બટાકા સટકાઈએ કોઈને કોઈ આપી જાય સીધું ભઠ્ઠામાં નાખે અને એનું એ શેકાતું જાય ને એનું એ લોકો ખાય. ખાતા જાય. પછી ક્યારેક ભંડારો થાય તો પછી ચરસ ગાંજો આવે તો ક્યાંથી આવે કેવા પ્રકારનો એટલે બહુ ઊંચા પ્રકારનું ચરસ ગાંજો એ વખતે જેમ આપણે ત્યાં કેવું ગૌદાન કરે છે હા. એવું સાધુઓને ખાસ અમુક પ્રકારના માણસો એકદમ ઊંચા પ્રકારનું ચરસ ગાંજો આપવા માટે આવે છે. એનું દાન Special, થાય. હા. એટલે એ લોકો આપવા માટે આવે છે એ તમે પીવાનું એટલે મારે અને એ ફરજિયાત ફરજિયાત. એમની સાથે હોવ એટલે એમાં તમારે છૂટકો જ નહીં તમારે. હા. અને જ્યારે પહેલો કચ્છ માર્યો ત્યારે મને એમ જ હતું કે ભાઈ હવે ગયો પછી કારણ કે આઈ થિંક તમે એમાં એ લખ્યું છે કે એની પેલા ક્યારેય તમે એવું કાંઈ બી ક્યારેય ટ્રાય નતું કરેલું never, never. રાઈટ નો એની કાઇન્ડ ઓફ આપણે કહીએ ને ધ બેડ હેબિટ Yeah, never, ટાઈપનું never. કંઈ તો એ ફર્સ્ટ એકલી પણ એ ઓબ્વિયસલી એકદમ જ અંદર ખેંચ્યું ને જે મગજમાં ગયું અને પછી એક સાધુએ કીધું હવે તું ચાલવા માંડ તારી કામ કરવા માટે એટલે એ જે ફોર્સમાં જો હું સુઈ જવું તો પછી એ ગયું અને એ ફોર્સમાં જે આખી વાત બની અને પછી તો એકવાર તમે લો ને પછી તમારી પછી કેવું છે કે શરૂઆતમાં તો 10-15 મિનિટ કે કલાક તો ડર પણ હોય
તો ભાઈ આ બધા પણ પછી તો એ લોકો જ તમને બોલાવે કે કેમ કેસે હો ક્યાં હે ક્યાં ભગત કहाँ से आते हो કે તમે ફેમિલિયર થઈ ગયા જે ડરનો પાર્ટ હતો એ જતો એ રહ્યો જતો રહ્યો. હવેનો પાર્ટ હતો એ કામ કરવાનો એટલે એમાં જે કામ કરવું હતું અને મારે એવું બતાવવું છે કે એ લોકોની ડે ટુ ડે એ લોકોની સાધના કેવા પ્રકારની હોય તો જે રીતે સવારે ઉઠીને એ લોકો ચા પીએ તો કેવી રીતે એ લોકો એકબીજાને અચ્છા એ લોકો એકબીજાને ઉઠાડે તો કેવી રીતે તો લાત મારીને ઉઠાડે તો આવા બધા અમુક વસ્તુઓ લખાવી પણ નથી હોતી હા. કે અમુક વસ્તુ એવી છે કે હું લખું તો કોઈ માને પણ નહીં તો એવા બધા મેં લખવાનું ટાળેલું એક્સપિરિયન્સીસ કે ભાઈ મારે આમાંથી નથી પડવું એ વસ્તુ એવી છે અનુભવવાની વસ્તુ અને સંપૂર્ણ નિત્યાનંદની વાત હતી આખો હા. મારી જે 10 દિવસ હતા એ સંપૂર્ણ નિત્યાનંદના હતા એમાં મારે કોઈને બહાર જઈને ફોટા બતાવવાના છે કે મારા સારા ફોટા પડશે કે નહીં પડે એ વાત હતી જ નહીં. પણ એની જાતે જ બધા સમય આપણે કહીએ ને કે ઘણીવાર સારું કામ કરવા નીકળતા હોઈએ તો એક મિશન પર નીકળીએ અને પછી એક રસ્તો ખોલે તો ભગવાન બીજો રસ્તો ખોલે ખોલી દે. ત્રીજો ખોલે એટલે એવી રીતે આખું સળંગ 8-9 દિવસ એ પૂરા થયા અને 9 દિવસ થયા પછી મને એવું થયું કે હવે આમ ડન અને ફોટોગ્રાફી પણ થઈ ગઈ મેં આ લોકો સાથે સરસ રહી પણ લીધી હવે મારે જવું જોઈએ એટલે એ દિવસ મારા માટે એવો હતો કે કાલે મારે જવાનું છે તો પછી એ દિવસ મારા માટે બહુ જ અગત્યનો એટલા માટે હતો કે 9 દિવસ મેં ફોટોગ્રાફી કરી ઘરે ગયો બહુ સારા ફોટા પડ્યા રોજ બીજાનું સિસ્ટમ કાર્ડ મારી એક છોકરી લઈ ગઈ બીજી બધી જેવી વાત છે ગુજરાતી છોકરી હતી એને મને બહુ હેલ્પ કરેલી એ લાઈફ તમારી આર્ટિકલ તો એ બધો પાર્ટ જુદો છે આખો પણ માનસિકતા હતી એ દિવસે નીકળવાની કે ભાઈ હવે કાલે મારે જવાનું છે તો મને એમ થયું અરે મારે જતા રહેવું ને એટલે સર મારે એ પૂછ્યું કે એ જે વેક્યુમ હોય છે ને હા, એ vacuum. કંટ્રોલ તમારે કંટ્રોલ કરવો બહુ અઘરું હતું મારા માટે એવું હતું કે ના રહેવું છે પછી એમ થાય ના ભાઈ મારે ફેમિલી ફેમિલી મારે જવું છે એવું નહોતું કે મારે સાદું થઈ ગયું પણ હજી મને એમ થાય કે હજી બીજા 2-3 દિવસ રહું હજી બીજા 4 પણ એ તો પછી અગેન એવું થયા કરે કે ભાઈ બીજા 2-3 દિવસ રહું એટલે મેં પહેલા દિવસે સેટ કરી લીધેલું મારી પાસે આટલો જ સમય છે 10 દિવસ તો 10 દિવસ બસ પછી જે પણ થાય એ દિવસ પછી કોઈ એ દિવસે તહેવાર પણ આવતો હોય તો બહાર નીકળી જાય એટલે એમને ઇન બિટવીન શિવરાત્રિ પણ વચ્ચે આવી જતી હતી એટલે એ દિવસ પણ મને મળી ગયું કે એ લોકો શિવરાત્રિના દિવસે કેવી રીતે આખું એમનું બિહેવિયર હોય તો એ બધું બિહેવિયર મેં કેપ્ચર કર્યું એ લોકો સવારે જાણે આમ બાળકને તૈયાર કરતા હોય એવી રીતે પોતે તૈયાર થાય એ ગલગોટાના જે મુગટ બનાવે પોતાના માટે પરોવીને પછી પોતે પહેરે એટલે આ બધું શંકર પોતે જ શંકર ભગવાન છે એવી અનુભૂતિ જે સાધુઓ કરતા હોય એ અનુભૂતિ જે જોવા મળી કેપ્ચર કરવા મળી એ લોકો સુધી પહોંચી કે નહીં એ બધું પણ તમને પોતાને તો જાણવા મળ્યું કે ના આ લોકો પોતે જ જાણે અવતાર હોય ને શંકરનો એવી જ રીતે બિહેવિયર હોય એમનો શિવરાત્રિના દિવસ એવો જ ફોર્સ હોય અને અગેન લાસ્ટ ડેની વાત કરું તો પછી મને એમ થયું કે હું આજે મારે ફોટોગ્રાફી નથી કરવી છેલ્લા દિવસે મેં હાર્ડલી બહુ થોડા જ ફોટા પાડ્યા અને આઈ સ્ટાર્ટેડ મૂવી એટલે બહુ જ બધા કેમ્પ હતા ગુજરાતમાં બધા જોડે હું હસીને અને પછી એ દિવસે એમને ખૂબ ચરસ પીધી કારણ કે એટલું કે જેના અડ્ડા પર જાઓ તમે એ કે મગજ લો એટલે તમારે ના તો પડાય નહીં એટલે એ દિવસે મેક્સિમમ ચરસના પૂછી નાખી પણ સંભાવ એક એવું અંદરથી પણ હશે અને જે ઈશ્વરની કૃપા ગણો તો જે ગણો કે એ દિવસ એવું ન થયું કે ચરસ પીધી એટલે હવે પડી ગયા અને બધાને હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મળ્યો બધાની જોડે વાતચીત કરી બધા સાથીઓ સાથે અને એ રાત મારા માટે બહુ મનોમંથનની રાત હતી એક એક્સાઇટેડમેન્ટ જુદું હતું કે પાછો હું હવે જેમ કે સંસારમાં જઈ રહ્યો છું નાઇટ બિફોર આપણે કહીએ ને કે નાઇટ બિફોર તમે નાગા સાધુમાંથી પાછા નોર્મલ લાઈફમાં આવવાનું છે તમારે સંસારમાં હું જઈ રહ્યો છું એમ કાલે તો એ એક્સાઇટમેન્ટ પણ હતું બીજી બાજુ એક આ પણ હતું કે સારું મારે જતા રહેવાનું એ આટલું સરસ હજી બીજા રહું તો મજા હજી પણ એ ફોટોગ્રાફી પછી પાછળ છૂટી ગઈ છે હવે ફોટોગ્રાફી ઠીક છે હવે પણ આપણી જે નિજામ છે એની મજા લો એનો સંતોષ થઈ ગયો ફોટોગ્રાફીનો પણ એટલે આના માટેની હજી ભૂખ આના હતી. માટેની ભૂખ પણ પછી મેં કીધું ને એમ કે મારે એવા ઊંડા નહોતું ઉતરવું એ લોકોમાં વધારે પડતું કે ભાઈ તમે શું કરો અને ક્યાં રહો અને મેં કોઈને એવું નથી પૂછ્યું તમે કયા અખાડામાં હું હિમાલય આવું તો તમને મળવા આવું હોય તો ક્યાં મળવું એવું ક્યારેય મેં નથી પૂછ્યું કારણ કે મારે સતત ધ્યાન રાખવાનું હતું કે મારે આ લોકોની કોઈ પણ અંગત
લાઈફની પ્રશ્નો અથવા તો એમના વિશે મારે વધારે કોઈ જાણવું નથી. જે એ લોકો કહે પેટ્રોલ ઘણા બધાએ કીધું કે આપ હિમાલય આવો તો હા ના, જુનાગઢ આવો તો હા ના. એ બધું બધાએ પોતપોતાની રીતે કહ્યું છે ભગત આ બાના. એટલે ઘણા બધા એ પછીના 2012ના કુંભ વખતે ઘણા બધા બીજા મળ્યા પણ ખરા એમાં. અચ્છા, એટલે એ વખતે પણ સારો પણ એ વખતે તો એ થ્રિલ જતું રહ્યું. જતું રહ્યું. એટલે એ દિવસમાં એ રાત મારા માટે બહુ જ્યારે કહીએ ને કે અસમંજસવાળી સ્થિતિ હતી કે ભાઈ જવાનું છે. પણ એ દિવસે અને પછી કેવું થાય કે જેમ જેમ રાત વીતતી જાય એમ તમને એમ થાય ક્યારે સવાર પડવાનું નીકળ્યું. ઈ ડાઉટમાં નથી રહેવું, એક ઓલો ડિસિઝન લઈ લીધો છે તેની પર. વાઈફ યાદ આવે, ડોટર યાદ આવે, એ બધાના બધું યાદ આવે, મિત્રો યાદ આવે. એટલે એ પછી આખી રાત સુઈ ન શક્યો. અને સવારે પડીને વહેલી સવારની જે આરતી થાય, શંખ અને સૂર્ય આરતી થાય, ત્યારે મેં મારા જે 17 સાધુ હતા મારી જોડે એમને રજા આપી. અને એ લોકો મારા કપડાં લઈ આવ્યા અને કપડાં આપ્યા. બધાને હું પગે લાગ્યો, વંદન કર્યા. અને એ લોકો એ હરિશ્ચંદ્ર ઘાટમાં આવીને આની આટલી સાંકડી ગલી છે. 17 જણા મને છે ગલીની બહાર, એટલે જ્યાં ચાની કેટલી હોય, એટલે સંસારનું આઉટલાઈન શરૂ થાય ત્યાં સુધી મને મૂકી ગયા ને આશીર્વાદ પાછળથી આમંત્રણ કરતો. એટલે આ મારા માટે બહુ, કોઈ પણ ફોટોગ્રાફર માટે, મારા માટે નહીં પણ જે મેં કર્યું એનું મને એક નિજાનંદ માટે મેં કર્યું. મારા માટે કોઈ ફોટોગ્રાફી માટે મેં કર્યું. ને હું તો હંમેશા એમ કહું છું, ઘણા બધા એવું પૂછે કે તમારા જેવા ફોટોગ્રાફ તો કોઈ પાસે નહીં હોય. મેં ના, એવું ક્યારેય બોલ્યો નથી ને હું કહેવા પણ નથી. મારું સ્ટેટમેન્ટ ક્યારેય નથી. મારા કરતાં પણ સારા ફોટોગ્રાફ કદાચ ઘણા બધા ફોટોગ્રાફરોએ પાડ્યા હશે, પણ આ એક્સપિરિયન્સ મારા જેવો કદાચ કોઈએ નહીં કર્યો હોય અથવા તો કર્યો હશે તો મને ખ્યાલ નથી. એટલે આપણે કહીએ ને કે દરેક દિવસ એક નવો એક્સપિરિયન્સ. ઘણી વાર કેવું છે કે તમારું પ્રોફેશન જે છે ને એના એ તમારા વિચારો પ્રોફેશન છે એના પર બીજી બધી વસ્તુ હાવી ના થઈ ગઈ. એટલે એ પ્રોફેશન ફોટોગ્રાફ પડ્યા ના પડ્યા ઓકે, પણ જે તમે એક્સપિરિયન્સ લીધો એનાથી તમને ફ્યુચરમાં કેટલા બધા આનાથી બેનિફિટ મળશે, કેટલું બધું તમે લઈને જઈ રહ્યા છો પાછું કે જે તમે બીજી આગલી પેઢીને આપી શકશો. તો એ વાત આમાં બની. અને આખી ઘટના, આખી રાત એની અસમંજસની સ્થિતિ, તારાઓ જોયા કરવાની વાત જરાય નહીં. અને સવારની જે સવાર થાય એ પહેલાં તો હું ઉઠીને ગંગામાં નાહીને તૈયાર થઈ ગયો હતો કે આજે મારે જવાનું છે. એ રીતે આખી રાત પસાર થઈ અને સવાર થઈને આ રીતે આખી મારું મિશન જે હતું. તો એ 10 દિવસ પછી લાઈફે શું ચેન્જ કર્યું તમારી અંદર? ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા. એટલે હું થોડોક શાંત થઈ ગયો, થોડુંક કામ થઈ ગયું. બીજા બધા મારા ફેમિલી મેમ્બર્સના ફાધર થોડોક શાંત થઈ ગયું. પેલા ગુસ્સો બહુ વારંવાર. પછી ફોટોગ્રાફીમાં એક પ્રકારનું એક ઠહેરાવ આપણે કહીએ ને, એવો ઠહેરાવ આવી ગયો. ભાઈ પહેલાં ઘણી વાર મને પણ એવું થતું કે ના કેમ પાડવા દે, ના કેમ કરવા દે, અથવા તો ત્યારે પછી એવું થયું કે અચ્છા આ નથી ફોટો પાડવા દેતા અથવા તો આ જગ્યા પર જવાની મનાઈ છે તો નહીં જવાનું, બીજું આગળ. એટલે એવું શીખ્યો કે તમારા માટે જ્યારે ફોટોગ્રાફર માટે કોઈ વસ્તુ અટકે છે કે તમે મને અટકાવો છો કે કોઈ જગ્યા મને અટકાવે છે, ઇટ મીન્સ કે કોઈ આગળ રસ્તો બીજો સારો ખુલ્લો છે તમારો. એટલે એ હું શીખ્યો કે ક્યારેય ફોર્સ નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિનો ફોટો પાડો કે જગ્યાનો પાડો કે એમાં અવરોધ આવતો હોય તો ઇટ્સ ફાઇન, ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ યોર લાઈફ, આગળ વધો. એટલે અને બીજા નાના નાના જેમ કે ઘણા બધા વિચારોમાં આપણા ચેન્જ આવે. જેમ કે સાધુ વિશેની આખી માન્યતા બદલાઈ જાય તમારી. આપણને એમ થાય કે ભાઈ ઇન જનરલ સાધુ, નાના સાધુ ઇન જનરલ પણ આપણને ખબર પડે કે આ અત્યારે હું સાધુ જોઈને કહી દઉં કે આ ખરેખર કે ફેક છે. એટલે એ જ તમારી પામવાની તમને જે સૂઝ હોય તમારી વધે, લોકોને પારખવાની શક્તિ વધે, પ્લસ તમારું વાંચન તમે કર્યું હોય એટલે. અને હું છે ને સતત મારી નોંધ ટપકાવતો રહેતો. માટે જ આવી ઘટને મારી બનારસ ડાયરીનું પુસ્તક હવે લગભગ 15 દિવસમાં આવવાની તૈયારીમાં છે. શું નામ છે? બનારસ ડાયરી નામ છે. ઓકે. તો અને હું એટલા માટે ધન્ય સમજું છું મારી જાતને, ઘણું પર્સનલ એઝ અ ફોટોગ્રાફર, કે બનારસમાં લોકો જેમ કે પરદેશીઓના મેં જેટલા પુસ્તકો થયા બધા મેં જોયા છે, લગભગ બધા. લગભગ ઓછામાં ઓછા બનારસ પર અત્યાર સુધીમાં 45 થી 50 પુસ્તકો છે, પ્રોફિટેબલ બુક. પણ મેં નોંધ્યું છે કે જે જોડિયાઓ છે અથવા તો જે ફોરેન કન્ટ્રીઝના ફોટોગ્રાફર છે ને એ લોકો બહુ સારા હોય બધા, પણ એ લોકો આપણી
જે ફેથ છે તો આપણી, કારણ કે આ શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલું છે એટલે કમ્પ્લીટલી એ લોકો આપણા ઇમોશન ને આ શ્રદ્ધા સુધી પહોંચી નથી શકતા. એ લોકો પેલા પડિયાનો ફોટો પાડે પણ એની પાછળ શું છે એ લોકોને સ્ટોરી ખબર નથી હોતી. એટલે એ છે ને એ ડાયરેક્ટ વન ટુ વન કનેક્શન નથી એ બનતા. મને, અને પછી બનારસ જેવું મેં ઘણું બધું શૂટ કર્યું, શરૂ કર્યું. પછી હું એમની વાંચતો કે મને ખબર પડી ભાઈ બનારસ ઘરાના તો બિસ્મિલ્લા ખાન, કિશન મહારાજ, રાજન સાજન મિશ્રાજી, ગિરજાદેવી, આ બધાના ફોટોગ્રાફ પાડવાની મને તક મળી જુદી જુદી રીતે. એ લોકોએ મને ગાળો પણ દીધી ઘણાએ, એમાંથી હું પણ હાર્યો નહીં. ને પછી કેવી રીતે કરવી એ બધું મેં બનારસ મારી બનારસ ડાયરીનું પુસ્તક આવે એમાં બધું મેં લખેલું છે. તો એ લગભગ અપ્રોક્સિમેટલી ઓલમોસ્ટ પ્રિન્ટિંગમાં છે, ફેબ્રુઆરી. પ્રિન્ટિંગમાં છે ફેબ્રુઆરી, બિગિનિંગ ઓફ ફેબ્રુઆરીમાં. ઓલ ધ બેસ્ટ એના માટે ને વુડ લવ ટુ સી દેટ. ચોક્કસ. Any particular last note, last quote for anyone, youngsters maybe out there who want to experiment into photography or basic things of life, maybe કે ગાંધીજી. ફોટોગ્રાફર માટે તો એક જ કે ભાઈ ડોન્ટ કોપી એનીબડી ફોટોગ્રાફી. કારણ કે અત્યારે બધા એકબીજાની કોપી જ કરે છે. હું તમારી કરું, આ આમની કરે, આમની કરે, અથવા તો કોઈ જોયેલા ફોટોગ્રાફરની કરે. એ નહીં, તમારી પોતાનું અંદર પડેલો ફોટોગ્રાફરને બહાર કાઢવાનો, નહીં કે કોઈની કોપી કરી. Make your own એટલે subject. મેક યોર ઓન સબ્જેક્ટ, મેક યોર, અને લાંબા ગાળાના સબ્જેક્ટ, એટલે જે તમે સોશિયલ, આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી એઝ એ ફોટોગ્રાફર, સોશિયલ ચેન્જીસ ઇન સોસાયટી, કલ્ચરલ ચેન્જીસ ઇન સોસાયટી, તો આ બધા ચેન્જીસને નોટ ડાઉન કરવા ઇન વિઝ્યુઅલ ફોર્મમાં એ થોડું શીખે, અથવા તો શીખીને, અથવા મેન્ટરિંગ, કોઈની જોડે મેન્ટર, કોઈને પણ નાનો મોટો કર્યા વગર મેન્ટર બનાવીને જો આગળ ચાલે ને તો બહુ સારું કામ, બહુ સારા ફોટોગ્રાફરો આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ ઇવન ગુજરાત. ટ્રુ સર, દેટ આઈ વુડ અગ્રી. કારણ કે ટેલેન્ટ તો ઘણું છે, થોડુંક આપણે કહીએ ને કે દિશા આપવાની અથવા થોડું કોતરવાની જરૂર છે, એટલે એ વ્યવસ્થિત શેપમાં આવી જાય. બિલકુલ. થેન્ક યુ સો મચ સર. એકચ્યુઅલી બહુ મજા આવી મારા માટે તો જાણવા માટે ને. હું એક કામ કે ને નાના બાળકની જેમ આમ સાંભળતો હતો, કારણ કે ધીસ વોઝ રિયલી ડિફરન્ટ. આવો બધી એક્સપિરિયન્સ તો સાંભળ્યો નતો સર. અને થેન્ક યુ. અને આઈ હોપ દેર આર મેની મોર ઇન્સિડન્ટ્સ ઇન યોર લાઈફ કે જ્યારે હું પાછો આવીને તમને કહી શકું કે સર ઓન નાઇટ બિફોર મને આના વિશે કહો. અને વુડ બી લુકિંગ ફોરવર્ડ ફોર યોર બુક. તો અને ચોક્કસ. થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ. થેન્ક યુ ફોર યોર ટાઈમ. I am Shrungarukani, and you have been listening to A Night Before, a podcast created of unadulterated conversations, sponsored by Branding Mudra and directed by Jai Nathwani. Intro music to this podcast has been created by Harsh Sunil Trivedi. Background music has been given by Mohit Kamoti. Logo for the podcast has been created by Monik Patel. Yogesh Solanki has been the camera assistant. Our production team included of Jeet Rughani, Hussein Popatia, and Himang Burija. Through this podcast, we even tried to lessen our usage of plastic water bottles, thanks to our friends at Waterbox. We know all of you are busy creating your own stories, and we sincerely hope that one day you become our guest on A Night Before.